Welcome children. 11th Commerce Unit 1 Fundamental of Business. So Unit 1 we have a 3 chapter. First is historical background of commerce in the subcontinent, then objective of business, then classification of business. So already chapter 1 we finished. So today we are going to see the chapter 2 objectives of business. So in this chapter what we are going to learn is we are going to know the meaning of human activities and its kinds, and also we are going to learn the economic activities and non-economic activities, and also we are going to learn the type of economic activities like employment, profession, business. So these are all the things only we are going to learn in this first video. Next video I am going to explain this, understand the concept of business, explain the characteristics of business, adjectives. These are all the things we are going to learn in the next video. So first, introduction. So in introduction we are going to learn the human activity. What is a human activity? So human activities are activities performed by the human being to meet his or her needs and wants, may be a personal satisfaction. For our personal satisfaction. That means any activities this is performed by the human being. So this activity is performed by the human being to meet our personal நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட். நம்மளோட பர்சனல் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ், நம்ம அதுக்காக செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது. ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது மனுஷங்களால் செய்யக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ அது வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பை தீஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்மளோட நடவடிக்கை, ஆக்டிவிட்டீஸ்னால் தமிழ் நடவடிக்கைன்னு சொல்லி. ஸோ இந்த நடவடிக்கை எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணிக்கிறதுக்காக, நம்மளோட தேவையை நம்ம பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு செயலை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த செயலுக்கு பேர் தான் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ human activities can be categorized into two things. One is economic activity and another is non-economic activity. Human activities can be categorized into two. One is economic activity, another one is a non-economic activities. So human activities classified into two type. One is economic activity, another one is non-economic activity. So human activities ரெண்டா பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து economic activity, இன்னொன்று வந்து non-economic activity. Human activities என்ன? So for satisfy our personal needs and wants we have to do this activities. So for personal satisfaction we have to do this activity. ஸோ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பர்சனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக தே வாண்ட் டு சாட்டிஸ்ஃபை நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட் தே ஹாவ் டு டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். அவங்க வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை செய்வாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். ஒன் இஸ் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸ், another one is economic and non-economic activities. First we are going to see the economic activity. Activities which are involving for earning money is called a economic activity. எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் நம்ம மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக அதை செஞ்சோம் அப்படின்னா that is called a economic activity. So activity involving earning money is called economic activity. ஸோ இந்த பிக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏதாவது நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபார் ஏர்னிங் மணி, நம்ம மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம்னா தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படி opposite to economic activities. So here the main motive is not earning a profit. So for our social satisfaction and psychological needs we have to do these activities. That is called a non-economic activity. If you are doing any activity, if you are undertaking any activity, so to satisfy our social and psychological needs is called a நான்-எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. நான்-எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது நம்ம பணத்துக்காக கிடையாது, நம்மளோட ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக, நம்மளோட ஒரு ஹாப்பினஸ்க்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது வந்து நான்-எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. இங்கே வந்து மணி இஸ் நாட் மெயின் திங். மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணல. இப்போ சாட்டிஸ்ஃபை அவர் ஹாப்பினஸ், அதுக்காக நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு நான்-எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வீட்டில் அவங்க ரொட்டீன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க வந்து ஒரு மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஒர்க் பண்ணல. ஸோ அவங்களோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒரு வீடை க்ளீனாக வச்சுக்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்க வேலை செய்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்கலாம். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து மெயின் மோட்டிவ் இஸ் நாட் ஏர்னிங் அ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக, மணி ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணலை. ஸோ ஃபார் தேர் social satisfaction and psychological needs they have to do this activity. So some more example I have to given. என்ன அப்படின்னா for example a person bake a cake for making a money. ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணுறாங்க. ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணி அந்த கேக்கை இஃப் ஐ செல் டு சம்படி ஃபார் மணிக்காக நான் இப்போ அதை விற்றேன் அப்படின்னா அது வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. நான் ஒரு கேக் பேக் பண்ணி
அந்த கேக்கை பணத்துக்காக வேற ஒருத்தவங்களுக்கு நான் விற்கிறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if I run a bakery, I have to bake a cake and sell the cake for money. That is a economic activity. நான் ஒரு பேக்கரி ஷாப் வச்சுருக்கேன். ஸோ அங்கே வந்து ஒரு கேக்கை பேக் பண்ணி நான் அந்த கேக்கை சேல்ஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டிக்கு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ வாட் இஸ் அ மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஃபார் ஏர்னிங் அ மணி. அதுக்காக தான் நான் அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. இஃப் இட் இஸ் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன் மை ஹோம், என்னோடய வீட்டில் ஐ ஜஸ்ட் பேக் அ கேக். நான் ஒரு கேக்கை வந்து பேக் பண்ணி ஐ ஜஸ்ட் ஃபார் மை டாட்டர்ஸ் பர்த்டே ஆர் சன்ஸ் பர்த்டே, என்னோடய சன் பர்த்டேக்கோ இல்லை டாட்டர் பர்த்டேக்கோ ஆர் எனி ஃபெஸ்டிவல், எனி ஸ்பெஷல் அக்கேஷன், ஐ ஹாவ் டு மேக் திஸ் கேக். ஏதாவது அந்த கேக்கை நான் வந்து பேக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஹியர் எதுக்காக நான் வந்து கேக் இது பண்ணுறேன், என்னோட ஒரு ஹாப்பினஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக, இல்லை வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக ஐ ஹாவ் டு மேக் திஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ், ஐ ஹாவ் டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறேன், என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காக, என்னோட ஹாப்பினஸ்க்காக இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறேன். இங்கே என்னோட ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்திங்கன்னா என்ஜாய்மெண்ட் தான் எனக்கு மெயின் திங் தவிர நாட் அ ஏர்னிங் அ ப்ராஃபிட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டூயிங் எனி ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைங் யுவர் happiness, that is called a non-economical activities. If your aim is earning money, for that you are doing any activities, that is called a economical activity. ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்னால உங்களுக்கு அதில் பணம் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்னால உங்களுக்கு அது ஹாப்பினஸ் கிடைக்கிது, சந்தோஷம் கிடைக்கிது அப்படின்னா உங்களோட ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்காகவோ இல்லை ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக நீங்கள் ஒரு ஒர்க் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ திஸ் இஸ் எக்கனாமிக் அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. Before that, I have to explain the difference between economic activity and non-economic activity. So difference between economic activity and non-economic activity. So definition. So economic activity are those activities which are undertaken to earn money. I already told you. So these activities for undertake to earn a money or financial gain, that is called economic activities. Fruit seller selling fruits. ஃப்ரூட் செல்லர் செல்லிங் ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் ஏர்னிங் மணி. எதுக்காக அவர் சேல்ஸ் பண்ணுறாரு, ஏர்னிங் மணி. ஸோ ஃப்ரூட் செல்லர் செல்லிங் அ ஃப்ரூட்ஸுன்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. அங்கே ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ணுறாரு, ஃப்ரூட் செல்லர் ஃப்ரூட்ஸை சேல் பண்ணுறதுன்றது ஒரு ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் ஹி ஏர்னிங் அ மணி, தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி தோஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் விச் ஆர் அண்டர்டேக் ஃபார் sake of pleasure, performed out of love, sympathy, sentiment. So if I do any activity for my happiness or others happiness, that is called a non-economic activity. Mother cook for her family, நம்ம வந்து குக் பண்ணி அதை சேல்ஸ் பண்ணோன்னா அது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி ஆகிடும். இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம அம்மா சமைக்கிறாங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ அவங்க அக்கா சமைக்கலாம், அம்மா சமைக்கலாம், அப்பா சமைக்கலாம், யார் வேணாலும் ஒரு சமையல் செய்யலாம். ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம ஃபார் அவர் கன்சம்ஷன், அவர் யூசேஜ், இஃப் யூ ஆர் குக் சம் ஃபுட், நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபுட்டை குக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு நான் எக்கனாமிக் ஆக்ட். தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டீஸ். அங்கேயும் வந்து அம்மா குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் தான். ஸோ அம்மா யாருக்காக குக் பண்ணுறாங்க, ஃபார் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். அம்மா வந்து பணத்துக்காகவா குக் பண்ணுறாங்க, இல்லை. ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து சாப்பாடு செஞ்சு பிள்ளைங்களுக்கு பரிமாறுறதுன்றது அவங்களுக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ், அவங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எல்லாமே அதில் கிடைக்கும். ஸோ மதர் குக் ஃபார் ஹர் ஃபேமிலி இஸ் அ நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஃப்ரூட்ஸ் இல்லை செல்ல ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார் மணி இஸ் அ எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸை பணத்துக்காக பண்ணோன்னா அது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆக்டிவிட்டியை நம்மளோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனுக்காகவோ இல்லை நம்ம ஒரு சென்டிமெண்ட்டாவோ ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அ நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. மோட்டிவ் பார்த்திங்கன்னா செல்ஃப் மோட்டிவ்ஸ் டு ஏர்ன் மணி. இங்கே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் சோஷியல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் எமோஷனல் நீட்ஸ். மோட்டிவேஷன் வந்து ஏர்னிங் மணி, இங்கே வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஹியூமன் நீட்ஸ், சைக்காலஜிக்கல் நீட்ஸ். மணி மெஷர்மெண்ட், ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் கேன் பி வேல்யூ இன் மணி, மானிட்டரி டேர்ம்ஸ். இங்கே வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே நம்ம மானிட்டரி டேர்ம்ஸ், தட் மானிட்டரி மீன்ஸ் மணி டேர்ம்ஸில் நம்ம வேல்யூ பண்ண முடியும். நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ் வி கான்ட் ஏபிள் டு வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி, நம்மளால் மணியை வேல்யூ பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அம்மா நம்மளுக்காக குக் பண்ணுறாங்கன்னா அது வந்து நம்ம தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த என்ன சொல்கிறது, நம்மளுக்கு ஒரு அது வந்து ஒரு ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டீஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனோட அவங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு போய் நம்ம பணம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்லாவே இருக்காது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் வி கான்ட் ஏபிள் டு மெஷர் த மணி இன் டேர்ம்ஸ், நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியாது. வி கான்ட் ஏபிள் டு வேல்யூ மானிட்டரி டேர்ம்ஸில் நம்ம
வேல்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ தே ஆர் அண்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஆஃப் தாட்ஸ், ஃபீலிங் அண்ட் கெஸ்டர். இது வந்து ஒரு தாட், ஒரு ஃபீலிங், நம்மளோட ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன், நம்மளோட ஃபீலிங்ஸையோ நம்மளோட ஒரு தாட்ஸையோ நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது தான் நான் எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது. தென் ரிலேஷன்ஷிப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு கிரியேஷன் ஆஃப் வெல்த். ஸோ நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி do not create the wealth. இது வந்து எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கிரியேட்டிங் த வெல்த். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராம் சேவ் பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் சேலரி டு பர்ச்சேஸ் எ ஹவுஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலயமா இஃப் ஐ ஏர்ன் அ மணி, த்ரூ தட் மணி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலரியோ இல்லை வந்து நம்ம ஃப்ரூட் செல்லர் பார்த்தோம், ஃப்ரூட் செல்லர் செல் த ஃப்ரூட் ஃபார் மணிக்காக அவர் சேல்ஸ் பண்ணுறார். அப்படி பண்ணும்போது ஹி ஆன் அ மணி, அந்த மணி வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹி பர்ச்சேஸ் ஹிஸ் ஓன் ஹவுஸ், இந்த மாதிரி பொருள் எல்லாம் அவங்களால வாங்க முடியும். பட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து வி கான்ட் ஏபிள் டு கிரியேட் அ வெல்த், நம்மளால் சொத்தெல்லாம் சேர்க்க முடியாது. மணி ரிசீவ்ட் ஆஸ் டொனேஷன் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் த சேரிட்டி ஒர்க். நம்ம ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஈவன் நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த மணியை நம்ம பார்த்திங்கன்னா சோஷியல் காசஸ்க்காக தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் வந்து நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது. அவுட்கம் பார்த்திங்கன்னா ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரிசல்ட் இன் ப்ரொடக்ஷன், ப்ரொக்யூர்மெண்ட், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது ப்ரொடக்ஷன், உற்பத்தி பண்ணுறது, அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது, கன்சம்ஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் எல்லாமே வந்து அவுட்கம் பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸோட அவுட்கம். அட் எண்ட் ஆஃப் த நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸோட பார்த்திங்கன்னா மென்டல் அண்ட் எமோஷனல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். இங்கே வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மென்டல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் எமோஷனல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் பர்சன் டூயிங் ஆக்டிவிட்டீஸ். நம்ம பண்ணக்கூடிய ஆக்டிவிட்டீஸ்னால நம்மளோட சைக்காலஜிக்கல் அண்ட் மென்டல் எமோஷனல் தான் இங்கே வெளிப்படுமே தவிர நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் இன்வால்விங் இன் த ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ். இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ வி ஹாவ் டு ஷோ அவர் எமோஷனல் அண்ட் மென்டல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் தேர் கிவன். நோக்கியா ப்ரொடியூஸ் செல்ஃபோன் அண்ட் செல் அக்ராஸ் இந்தியா த்ரூ இட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ். ஸோ நோக்கியா வந்து பார்த்திங்கன்னா செல்ஃபோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அண்ட் செல் அக்ராஸ் இந்தியா ஃபுல்லாக அவங்களோட பொருளை வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் த எக்கனாமிக்கல் ஆக்டிவிட்டி. நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி, சோனா என்ஜாய் டீச்சிங் ஆர்ஃபன் இன் அன் ஆர்ஃபனேஜ். சோனான்றவங்க வந்து என்ஜாய் டீச்சிங் வந்து இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஷன். நம்ம நெக்ஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு சி த ப்ரொஃபஷன் பார்க்க போகிறோம். சோனான்றவங்க ஷி என்ஜாய் த டீச்சிங் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. யாருக்கு அப்படின்னா ஆர்ஃபன் என்ன ஆர்ஃபனேஜ். ஆர்ஃபன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஆர்ஃபனேஜ்ன்றது இந்த அனாதை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ அங்கே போய் ஷி டூ சம் ஃப்ரீ சர்வீஸ். அங்கே வந்து அவங்க சர்வீஸ் மோட்டிவில் தான் பண்ணுறாங்களே தவிர த மெயின் எய்ம் இஸ் நாட் ஏர்னிங் அ ப்ராஃபிட். அங்கே ப்ராஃபிட்காகவோ இல்லை மணிக்காகவோ அவங்க செய்யலை. ஃபார் ஹேர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஃபார் ஹேர் சோஷியல் காஸ், அவங்களோட ஒரு இதுக்காக அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ஃபனேஜில் போய் டீச் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி அண்ட் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. டூரேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ் தே ஆர் டன் ரெகுலர் பேசிஸ் டு ஏர்ன் அண்ட் லிவ். எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது ரெகுலர் பேசிஸ், கண்டினியூஸ் பேசிஸில் இருக்கும். நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸும் மே நாட் பி. டூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா இது ரெகுலர் பேசிஸ். நான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் அ ரெகுலர் பேசிஸ். ஐ ஆல்ரெடி டோல்டு எக்ஸாம்பிள், உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு பேக்கரியில் இப்போ நம்ம பேக் பண்ணி அதை வந்து காசுக்காக சேல்ஸ் பண்ணணும், அது எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தோம். அதே நம்ம வீட்டில் நம்ம ஓனாக கேக் செஞ்சு நம்மளோட ஃபெஸ்டிவலுக்கோ இல்லை ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கோ நம்ம பண்ணோன்னா அதுக்கு பேர் நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னு பார்த்தோம். இப்போ பேக்கரின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் பேசிஸ், டெய்லி தே ஹாவ் டு பேக் அ கேக். டெய்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு சர்டன் குவான்டிட்டி தே ஹாவ் டு பேக் த கேக் பேக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ அவங்க பேக் பண்ணலைன்னா அவங்களால சேல்ஸ் பண்ண முடியாது, ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் பேசிஸ். இப்போ நான் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் டன் பை எனி டியூரிங் அ ஃப்ரீ டைம் ஆர் எனி அக்கேஷன் ஒன்லி வி ஹாவ் டு டூ திஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ். எல்லா நேரமும் நம்ம வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டோம். ஃப்ரீ டைம்லேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு அக்கேஷனோ அந்த மாதிரி டைமில் மட்டும்தான் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம பண்ணுவோம். So this is a different. Then sources of initiation. Economic activities are initiated to satisfy human needs and wants. Non-economic activities initiated to satisfy emotional or sentimental pleasure. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆல்சோ த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபைங் ஹியூமன் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட். இது எதுக்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ ஃப்ரூட் செல்லர் வை ஹீ செல் த ஃப்ரூட் டு சம்படி, யாருக்கோ இப்போ எதுக்காக ஃப்ரூட்ஸை விற்கிறாரு. ஸோ தட் பர்சன் நீட் அ ஃப்ரூட்.
எதுக்கோ ஒரு தேவைக்கோ அவங்க ஃப்ரூட்ஸ் வாங்குறாங்க. ஸோ த ஃப்ரூட் செல்லர் சாட்டிஸ்ஃபை த ஹியூமன் நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட். அங்கே வந்து ஃப்ரூட் செல்லர் ஒரு ஹியூமனோட நீட்ஸையும் வாண்ட்ஸையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறாரு. ஹியர் ஆல்சோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியேட்டட் சாட்டிஸ்ஃபைட் தி எமோஷனல் சென்டிமெண்டல் ப்ளஷர். நம்ம இங்கே என்ன எதை சாட்டிஸ்ஃபைட் பண்ணுறோன்னா எமோஷ்னல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், எமோஷ்னலாகவோ சென்டிமெண்டலாகவோ அந்த ப்ரெஷரில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம செய்கிறோம். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். So these are all the different of economic activity and non-economic activity. So next, so type of economic activity we are going to see. Type of economic activities. Economic activities are undertaken to earn money. Generally people engage themselves in such activities on regular basis and are said to be engaged in their occupation. Occupation may be classified into 3 categories. So type of economic activities, I already told you economic activities mean the activity involving earning money is called a economic activity. So we have to classify the economic activities in 3 categories. One is employment, another one is a profession, another one is a business. So we have to classify the economic activity in 3 types. First one is employment, second one is profession, third one is business. So these 3 things is called a type of economic. So type of economics வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்னாலே மணி இன்வால்வ் ஆக்டிவிட்டி ஃபார் டூயிங் அண்ட் மணின்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்குது, 3 டைப் ஆஃப் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. ஒன் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட், அனதர் ஒன் இஸ் ப்ரொஃபஷன், லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பிஸ்னஸ். ஸோ ஆக்குபேஷன் மே பி கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 categories. So first we are going to see the employment. So economic activities மூணா பிரிக்கிறோம். First employment, profession, business. So நம்ம first employment பார்க்க போகிறோம். So employment it is an occupation which people work for other. So which is people work for other and get remuneration in the form of wages or salary. So if it is an activity for doing for others, any activity for doing for others and get remuneration or wages or salary for that activity is called employment. எம்ப்ளாய்மெண்ட்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம இன்னொருத்தவங்களுக்காக நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றது ஆக்டிவிட்டி இன்வால்விங் ஏர்னிங் மணி நம்ம பார்த்துட்டோம். அப்போ ஆக்குபேஷன் விச் பீப்புள் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ், பீப்புளுக்கு வந்து மற்றவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணி அந்த ஒர்க்குக்காக தே ஆர் கெட்டிங் அ ரெமுனரேஷன் in the form of salary or wages. ரெமுனரேஷன்றது நம்மளுக்கு வந்து so remuneration means money paid for work, so in the form of wages or salary. So the one who is employed by other are called employee, and the one who employs other is called a employer. So employee is a person who work for an organization or a company or part-time or full-time basis, and for that they are getting a remuneration in the form of wages or salary. That person is called a employee. Employee. So employer means a person or organization that employ people is called a employer. So in சிம்பிளாக சொல்ல போனால் வேலை கொடுக்குறவங்க எம்ப்ளாயர். ஸோ அந்த வேலையை செய்கிறவங்க எம்ப்ளாயி. ஸோ அந்த வேலை செய்கிறதுக்காக they are getting a remuneration from the employer. எம்ப்ளாயர்ட்டேருந்து அவங்க என்ன வாங்குறாங்க, ரெமுனரேஷன் வாங்குறாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ எனி ஆக்குபேஷன் விச் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ், ஒரு ஆக்குபேஷன் வந்து அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம ஒர்க் பண்ணி கொடுத்து அந்த ஒர்க்குக்கான ஊதியத்தை நம்ம வந்து வேஜஸாவோ இல்லை சேலரியாவோ. வேஜஸ் மீன் டெய்லி வி ஹாவ் டு கெட், சேலரி மீன்ஸ் மந்த்லி பேசிஸ் வி ஹாவ் டு கெட். ஸோ கூலின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில், சேலரின்றது சம்பளம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ that is called a employment. So employer, who is employee? Employee na those who have worked for others, that person is called a employee. So those who are giving a work to somebody, that person is called a employer. யார் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒர்க் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் எம்ப்ளாயர், யார் அந்த ஒர்க்கை செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் எம்ப்ளாயி. ஸோ this is a employment. So manager, clerk, bank official, factory workers, they are an example of employees. Managers, so managers இதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷனில் they are working the people, so they are
for other people. So manager, what their job is, he work for others, work for management, work for organization. ஸோ கிளார்க் பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா கிளர்க்ஸ் இருக்காங்க, பேங்க் ஆஃபீஷியல்ஸ், ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ தே ஆர் த பீப்புள் ஃபார் ஒர்க், தே ஆர் த பீப்புள் ஒர்க் ஃபார் அதர்ஸ். இந்த பீப்புளெலாம் வந்து மற்றவங்களுக்காக ஒர்க் பண்ணி தராங்க. ஃபார் தட் தே ஆர் கெட்டிங் அ ரெமுனரேஷன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரி அண்ட் வேஜஸ். நார்மலி த கிளார்க், பேங்க் அஃபீஷியல் அண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆர் கெட்டிங் அ சேலரி பிகாஸ் மந்த்லி பேசிஸ் தே ஆர் கெட்டிங். ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் அட் ஒர்க்கிங் இன் அ ஃபேக்ட்ரி தே ஆர் கெட்டிங் அ வேஜஸ். ஸோ டெய்லி பேசிஸில் அவங்க வந்து வாங்குறது கூலின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில். ஸோ இதுதான் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கான சில எக்ஸாம்பிள். மேனேஜர்ஸ், கிளர்க்கு, பேங்க் அஃபீஷியல், ஸோ ஃபேக்ட்ரி ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வேஜஸ் வாங்குவாங்க. மேனேஜர்ஸ், கிளர்க், பேங்க் அஃபீஷியல்லாம் தே ஆர் கெட்டிங் அ சேலரி. ஸோ தே ஆர் டூயிங் தேர் ஜாப் ஃபார் அதர்ஸ் ஃபார் கெட்டிங் அ சேலரி. எதுக்காக பண்ணுறாங்க? அவங்களோட வேலையை மற்றவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கறது மூலிமா அவங்க மணி ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. ஸோ அவங்க அதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ இங்கே எம்ப்ளாயின்றது யார் ஒர்க் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் எம்ப்ளாயி. ஸோ ஒர்க் கொடுக்குற ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை வந்து கவர்மெண்ட். ஸோ இவங்கெல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயர்னு சொல்லக்கூடியது. ஸோ யார் அந்த ஒர்க்கை எடுத்து செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பேர் எம்ப்ளாயி. அவங்க செய்யக்கூடிய அந்த ஒர்க்குக்கு தே ஆர் கெட்டிங் அ ரெமுனரேஷன் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சேலரியாவோ இல்லை வேஜஸாவோ அவங்க வாங்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட். தென் ஸோ ஹியர் தே ஆர் doing the job for others, so that is called a employment. So people work for others and get a remuneration is called a employment. So what is the characteristics? In the sense there is a contract existing between the employer and the employee. They are doing their work on the basis of contract. So employee perform according to the assigned task. Remuneration is given to the employees for delivering value of service. So the contract between the employer and employee. ஸோ இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் இட் எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் த கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயிக்கும் ஒரு எம்ப்ளாயருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு கான்ட்ராக்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட்னு சொல்லக்கூடியது. எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்ம் அக்கார்டிங் டு டாஸ்க் அசைன் பை த எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயி வந்து எம்ப்ளாயர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேலையை செய்கிறது தான் எம்ப்ளாயியோட வேலை. ஸோ எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்ம் தேர் டாஸ்க் அசைன் பை த எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயர் என்ன ஒர்க்கு கொடுக்குறாங்களோ அந்த ஒர்க்கை செய்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயி. ஸோ ஃபார் தேட் ஹீ கெட் சம் ரெமுனரேஷன். ஸோ அந்த ஃபார் டெலிவரிங் த வேல்யூபிள் சர்வீஸ், அவங்க பண்ணக்கூடிய அந்த சர்வீஸ்க்காக தே ஆர் கெட்டிங் சம் remuneration. An employee must abide by the rules and regulation of the organization. Employee must obey the rules and regulation of the organization. So this is a characteristics of employment. Employmentன்றது ஸோ ஒர்க்கிங் ஃபார் அதர், ஒரு பர்சன் வந்து இன்னொரு பர்சனுக்காக ஒர்க் பண்ணுறது. ஃபார் தட் தேர் கெட்டிங் அ ரெமுனரேஷன், அதுக்காக அவங்க சம்பளம் வாங்குறது. அதான் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுன்னு சொல்லக்கூடியது. இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க செய்யக்கூடிய வேலைக்கு ரெமுனரேஷன் வாங்குறாங்க. யார் வேலை கொடுக்குறாங்களோ அவங்க எம்ப்ளாயர், வேலை செய்கிறவங்களுக்கு பேர் எம்ப்ளாயி. ஸோ இட் இஸ் அ கான்ட்ராக்ட். it is existent from the form of contract. இது எப்படி உருவாகுதுன்னா கான்ட்ராக்ட் பிட்வீன் த எம்ப்ளாயர் அண்ட் எம்ப்ளாயி. எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாய்க்கும் உள்ள கான்ட்ராக்ட் தான். ஸோ இந்த வேலையை முடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பணம் தரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் இது ஸ்டார்ட் ஆகுது. எம்ப்ளாயி பெர்ஃபார்ம் அக்கார்டிங் டு த டாஸ்க் அசைன் பை த எம்ப்ளாயர். எம்ப்ளாயர் என்ன ஒர்க்கு கொடுக்குறாரோ அந்த ஒர்க்கை எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணுவாங்க, முடிச்சு கொடுப்பாங்க. அந்த வேல்யூபிள் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக தேர் கெட்டிங் அ ரெமுனரேஷன். ஸோ எம்ப்ளாயி மஸ்ட் ஒபே த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். எம்ப்ளாயி கண்டிப்பாக அவங்க ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன், ஆர்கனைசேஷனோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை மதித்து தான் நடக்கணும். பிகாஸ் they make a agreement. So this agreement between the employer and employee. So agreement வந்து எம்ப்ளாயருக்கும் எம்ப்ளாய்க்கு இருக்கிறதுனால ஸோ எம்ப்ளாயீஸ் மஸ்ட் ஒபே த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். கண்டிப்பாக அவங்களோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை மதித்து நடக்கணும். Then we are going to see the profession. So profession, this is one of the occupation. So profession is a job at which someone work and for which they have had a training. So that is called a profession. So specialist knowledge, peoples have a specialist knowledge in their field. For that people often study for a year to do the job. That is called a profession. Professionன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் ஒரு ஆக்குபேஷன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா which someone work and for
which they had a training. அதுக்காக அவங்க வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக ட்ரைனிங் எடுத்து they have to study for a year. அது படிக்கிறதுக்காக சில இயர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை படித்து அதில் வந்து நாலேஜ் கெயின் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை பண்ணுறவங்களுக்கு பேர் தான் வந்து ப்ரொஃபஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்டர், இன்ஜினியர் அண்ட் தென் லாயர்ஸ். இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து லாயர் ஆகிட முடியாது, எல்லோரும் வந்து டீச்சர்ஸ் ஆகிட முடியாது, எல்லோரும் வந்து டாக்டர் ஆக முடியாது. ஸோ டாக்டருக்குன்னு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக படித்து அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர்னால் எல்லோரும் ஜென்ரல் மெடிசன் படிக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகிட முடியாது. இப்போ கார்டியாக் சம்மந்தப்பட்டது படித்தவங்களுக்கு தான் கார்டியாலஜிஸ்ட்னால் கார்டியா சம்மந்தப்பட்டது படிக்கிறவங்க, இப்போ ஆப்தாமிக்னா கண்ணு சம்மந்தப்பட்டது படிக்கிறவங்க, ஆர்த்தோனா எலும்பு இது சம்மந்தப்பட்டது படிக்கிறவங்க. அப்போ நான் அந்த டிசீஸ்க்கு அந்த டாக்டர்கிட்ட போனால் தான் அவங்க க்யூர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்பெஷலிஸ்ட் தே ஹாவ் சம் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ் இன் தேர் ஃபீல்ட். அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ் அந்த ஃபீல்டில் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் நாலேஜ் இருக்கும். How can get the knowledge in the sense they spend a year to learn this. நிறைய இயர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா they had some trainings and they are steady for the year for do the job. நிறைய வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரைனிங்ஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இயர்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதை படித்து அந்த நாலேஜ் அவங்க ப்ரொசஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ரொஃபஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர்ஸ், லாயர்ஸ், டீச்சர்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள். எல்லாருமே வந்து டீச்சர் ஆகிட முடியாது, எல்லாருமே வந்து என்ன ஆகிட முடியாது, ஒரு டாக்டர் ஆகிட முடியாது, எல்லாருமே ட்ரீட் பண்ண முடியாது, எல்லோரும் ஒரு லாயர் ஆகிட முடியாது. லாயர்னால் ஸோ தே ஹாவ் டு ஸ்டடி ஃபார் பிஎல் படிக்கணும். ஸோ 4 years பிஎல் படித்து தென் ஆஃப்டர் தட் வந்து அவங்க ஒரு சீனியர்கிட்ட போய் ஜூனியராக ஒர்க் பண்ணி அதில் நாலேஜை கெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து கேசஸை ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க. ஸோ லைக்வைஸ் தட் இஸ் அ ப்ரொஃபஷன். தோஸ் ஹூ என்கேஜ் இந்த ப்ரொஃபஷன் ஆர் கால்ட் அ ப்ரொஃபஷனல். யார் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷனலில் என்கேஜாக இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு பேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். தே ஏர்ன் இன்கம் engage in the profession are called a professional. ஸோ யார் வந்து அந்த ப்ரொஃபஷ்னலாக அந்த ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஸ்பெஷல் நாலேஜ் they have a specialist knowledge in their field, that person is called a professional. So for that they are charging a professional fees. For example, doctor வந்து if he treat for disease he collect a fees. ஒரு டிசீஸை க்யூர் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஈவன் வந்து ஒரு லாயர் வந்து ஒரு கேஸ் ஜெயிச்சாங்கன்னா they are getting a fees from the client-டேருந்து அவங்க ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ this is a profession. So next we are going to see the business. So business means any activity involving production and selling goods for service for profit is called a business. Business refer to any human activities undertaken this is also done by the regular basis for any activity involving production and selling goods and service for profit motive, it is called as business. Business ன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன்வால்வ் ப்ரொடக்ஷன்லேயோ இல்லை வந்து செல்லிங் குட்ஸ் ஆர் ப்ரொவைட் அ சர்வீஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் ஏர்னிங் அ ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ பிஸ்னஸ். தே ஆர் டூயிங் தேர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆன் த ரெகுலர் பேசிஸ். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 3 so this is type of economic activities. So today we are learned the 3rd chapter. So in this we are learning the human activities. So human activities we have to classify 2 types. One is economic activity, another one is non-economic activity. Economic activities involving activities involving a money, that is called economic activities. So activity involving satisfying human needs and wants for social concern or love and affection, it is called a non-economic activities. Then after that we have to classify 3 type of economic activities. One is profession, employment and business. Employment means working for other for getting for that service we are getting a remuneration is called employment. So those who are giving a work, that person is called an employer. So those who are doing the job, that person is called a employee. So then profession specialist knowledge in their field. For that they are
had some training, and for the year spent for study for the year to do the job is called a profession. Then business activity, any activity involving production or selling and buying goods or service for profit motive, that is called a business. So for earning a profit, main motto of business is earning a profit. So for that, if you are doing any activities, that is called a business. Involve production and service for getting a profit. For profit motive, if you are doing any activity, that is called a business. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 1 lakh போட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா மோர் தென் 1 lakh நம்ம வந்து கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னா தட் இஸ் அ ப்ராஃபிட், அதுதான் ப்ராஃபிட். ஸோ அந்த ஒரு ரூபா போட்டு 10 ரூபாய் எடுக்கிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட். ஸோ அந்த மாதிரி இஃப் யூ ஆர் டூயிங் எனி ஆக்டிவிட்டி, தட் இஸ் கால்ட் அ பிஸ்னஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் வி ஆர் லேர்னிங் இன் த chapter 2. So learn these things, children. If you have any doubt, you can ask me, children. Thank you.